بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ کھیل کی خبریں لیے میں ہوں گا آپ کے ساتھ سمیع اقبال، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں خودکش دھماکہ، 2 پولیس اہلکار زخمی۔ حملہ آور نے پارلیمنٹ کی عمارت کے قریب خود کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا لیا۔ سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے دوسرا حملہ آور ہلاک۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی دہشت گرد حملے کی شدید مذمت۔ پوری پاکستانی قوم کی ہمدردیاں برادر ملک ترکی کے ساتھ ہیں، انوار الحق کاکڑ۔ عوامی جمہوریہ چین کا 74واں یوم تاسیس، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی کی شیانگ کو مبارکباد۔ آئرن بردر، چین کی کامیابیاں ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ آج کی دنیا میں چین امن و استحکام کے ساتھ ساتھ ترقی کا استعارہ ہے، انوار الحق کاکڑ۔ میاں والی کے علاقے عیسیٰ خیل کنجل میں پیٹرولنگ پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ، سی ٹی ڈی پنجاب پولیس کی بھرپور جوابی کارروائی، 2 دہشت گرد ہلاک، 1 زخمی۔ فائرنگ کے تبادلے میں کانسٹیبل ہارون خان شہید ہو گئے۔ نگراں وفاقی وزیر داخلہ اور نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا دہشت گرد حملہ ناکام بنانے پر پیٹرولنگ پولیس کو خراج تحسین۔ میاں والی کنڈل چیک پوسٹ پر شہید ہونے والے کانسٹیبل ہارون خان کے نماز جنازہ ادا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور، سول سوسائٹی، میڈیا اور پولیس کے اہلکاروں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ پوسٹ کا نام شہید ہارون رکھ دیا۔ آئی جی پنجاب کی دہشت گردوں کے حملے کو ناکام بنانے والے بہادر جوانوں سے ملاقات، سی ٹی ڈی جوانوں کو 5 لاکھ، چیک پوسٹ پر تعینات جوانوں کو 30 لاکھ روپے نقد انعام دیے۔ مستونگ دھماکے میں جاں بحق افراد کے ورثاء کے لیے فی کس 15 لاکھ، شدید زخمیوں کے لیے 5 لاکھ اور معمولی زخمیوں کے لیے 2 لاکھ روپے امداد کا اعلان۔ صوبے میں امن و امان کا قیام اہم ترجیح ہے، دہشت گردوں کو ان کی کمین گاہوں سے نکال کر ختم کریں گے۔ نگراں صوبائی وزیر اطلاعات جان اچکزئی کی نیوز کانفرنس۔ پاکستان علماء کونسل کے زیر اہتمام سیرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد۔ تمام مذاہب اور مکاتب فکر، سیاسی و مذہبی جماعتوں کی ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت۔ ملکی سلامتی اور استحکام کے لیے افواج پاکستان، سلامتی کے اداروں اور حکومت کے تمام اقدامات کی حمایت کا عزم۔ ملک بھر میں دہشت گردی کے خلاف مشترکہ اجتماعات منعقد کرنے کا فیصلہ۔ اسلام کا نام لے کر بے گناہ انسانوں کو قتل کرنے والے خوارج ہیں، کانفرنس اعلامیہ۔ گردوں کی غیر قانونی پیوندکاری میں ملوث گروہ گرفتار، سرغنہ ڈاکٹر فواد کا 328 غیر قانونی آپریشنز کا اعتراف۔ گروہ ایک ٹرانسپلانٹ کا 30 لاکھ جبکہ بیرون ممالک کے لوگوں سے ایک کیس کا 1 کروڑ وصول کرتے تھے۔ گروہ لاہور، آزاد کشمیر اور دیگر علاقوں میں لوگوں کے آپریشن کرتا تھا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی نیوز کانفرنس۔ قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان آ رہے ہیں، عوام فقید المثال استقبال کریں گے۔ نواز شریف کے گزشتہ دور میں مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا، اشیاء کی قیمتوں میں کمی ہوئی۔ قائد مسلم لیگ نون واپس آ کر ایک بار پھر ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کا لاہور کے علاقے شاہدرہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب۔ ملک بھر میں بجلی چوروں اور کنڈا مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن، 10,000 افراد گرفتار، 23,152 FIRs درج، مجموعی طور پر 14 ارب 33 کروڑ روپے کی وصولیاں۔ FIA کا ہنڈی، حوالہ اور کرنسی سمگلنگ میں ملوث عناصر کے خلاف ملک گیر کریک ڈاؤن، 6 ہفتے میں 170 مقدمات درج، 239 ملزمان گرفتار۔
मजमूई तौर पर 66 करोड़ रुपए से जायद मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। खुशहाली और तरक्की के सफर में वजीरिस्तान के लोगों के लिए एक और तोहफा। SIFC के जेर निगरानी पाक फौज का जनूबी वजीरिस्तान में बंजर जमीनों को काबिल काश्त बनाने के लिए अहम कदम। सरमालान में पायलट प्रोजेक्ट का आगाज। 1000 एकड़ बंजर जमीन को काश्तकारी के काबिल बनाया जाएगा। मुकामी काश्तकारों की मईशत बेहतर होगी। ग़िज़ाई किल्लत पर भी काबू पाया जाएगा। स्पेशल फोर्सेस की कसीरुल मुल्की मुश्तरका फौजी तरबियती मशक़ें ख़त्म। मश्क में पाकिस्तान, काज़ाकिस्तान, कतर, तुर्की और उज़्बेकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस ने हिस्सा लिया। मशक़ों में इंसदाद दहशतगर्दी और फौजी ताउन के पहलू शामिल थे। बिरादर ममालिक के दरमियान तारीखी फौजी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना था। भारतीय अफवाज का सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा पकड़ा गया। मन घड़त ऑपरेशंस और उनकी तारीफ के लिए बनाए गए जाली फेसबुक अकाउंट्स का राज फाश। भारतीय फौज ने फेसबुक पर जाली अकाउंट्स का एक वसी नेटवर्क बना रखा है, जिसके जरिए पाकिस्तान, चाइना और मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में इंकिशाफ। निहत्ते कश्मीरियों पर भारत की इंतहा पसंदी। सितंबर के महीने में 13 कश्मीरी शहीद, 9 को जाली मुकाबलों में शहीद किया गया। ताकत के वाशियाना इस्तेमाल से 8 नौजवान शदीद जख्मी। महासरे और तलाशी की 248 कार्रवाइयां। घरों पर छापों के दौरान 157 शहरियों और सियासी कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। काले कवानीन के तहत मुकदमात दर्ज। फंडिंग बिल मंजूर। अमरीकी हुकूमत के शटडाउन का खतरा टल गया। ऐवान नुमाइंदगान में मंजूरी के बाद सदर जो बाइडन ने फंडिंग बिल पर दस्तखत कर दिए। मालदीव सदारती इंतखाबात। अपोजिशन लीडर मोहम्मद मुइज सदर मुंतखब हो गए। इंतखाबात में 54% से जायद वोट हासिल किए। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की सदारती इंतखाबात में कामयाबी पर डॉक्टर मोहम्मद मुइज को मुबारकबाद। दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई ताउन के लिए मिलकर काम करने के ख्वाहां हैं अनवारुल हक काकड़। चीन में 19वीं एशियन गेम्स मेडल्स टेबल पर मेजबान चीन की बरतरी में मजीद इजाफा। 129 सोने, 71 चांदी और 39 कांसी के तमगे जीत लिए। जनूबी कोरिया 30 तिलाई तमगों के साथ दूसरे और जापान 29 गोल्ड मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। ICC वर्ल्ड कप। पाकिस्तानी टीम की राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में प्रैक्टिस। कौमी टीम अपना दूसरा वार्म अप मैच 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। वार्म अप मैचेस PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। और भारत में शानदार इस्तकबाल पर खुशी हुई। यहाँ की कंडीशंस पाकिस्तान जैसी ही हैं। अगले मैच में कंडीशंस का ज्यादा बेहतर अंदाजा हो जाएगा। वर्ल्ड कप में वही टीम कामयाब होगी जिसकी बॉलिंग अच्छी है। कौमी क्रिकेट टीम के नायब कप्तान शादाब खान की हैदराबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे तुर्की के दारुल हुकूमत अनकरा की, जहां खुदकुश धमाके में 2 पुलिस अफसरान जख्मी हो गए। वजारत दाखिला के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने पार्लियामेंट की इमारत के करीब खुद को धमाका खेज मवाद से उड़ा लिया। धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दूसरे हमलावर को फायरिंग करके हलाक कर दिया। तुर्क मीडिया के मुताबिक धमाका सुबह 9 बजे हुआ, जबकि पार्लियामेंट का इजलास दोपहर को होना था, जिसमें सदर रजब तैयब उर्दवान के आने का इम्कान था। धमाके के बाद इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने कहा है कि दहशतगर्द कभी भी अपने मकासद हासिल नहीं कर पाएंगे। उन्होंने पार्लियामेंट को बताया कि शहरियों के अमन और सलामती के लिए खतरा बनने वाले बदकिरदार दहशतगर्द अपने नापाक अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं हो सकते। अनकरा के प्रोसिक्यूटर दफ्तर का कहना है कि धमाके वाली जगह की नाकाबंदी करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। फौरी तौर पर किसी भी दहशतगर्द गिरोह ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि पाकिस्तान अनकरा में तुर्क पार्लियामेंट से मुत्तसिल पुलिस हेडक्वार्टर्स पर होने वाले दहशतगर्द हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि दुख की इस घड़ी में वो और पूरी पाकिस्तानी कौम की हमदर्दियाँ बिरादर मुल्क तुर्किया के साथ हैं। वज़ीर आज़म ने इस यकीन का इजहार किया कि अपने भाई और एक वलवला अंगेज़ रहनुमा तैयब उर्दवान की क़यादत में तुर्क कौम दरपेश चैलेंज से मजबूत होकर उभरेगी। दहशतगर्दी की इस लानत के खिलाफ जंग में अपने तुर्क भाइयों और बहनों के साथ मुकम्मल यकजहती के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म ने वाक़े में ज़ख्मी होने वालों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने भी तुर्क पार्लियामेंट की इमारत के बाहर खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत करते हुए तुर्क पार्लिमान और अवाम से यकजहती का इजहार किया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अवामी जमहूरिया चीन के 74वें कौमी दिन पर चीन के अवाम और क़यादत को मुबारकबाद दी है। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने लिखा कि सदर शी जिनपिंग, वज़ीर आज़म ली चियांग और चीनी कौम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनका कहना था कि आयरन ब्रदर चीन की कामयाबियाँ हमारे लिए बाइसे फ़ख्र हैं। आज की दुनिया में चीन अमन व इस्तेहकाम के साथ साथ तरक्की का भी इस्तारा है। निगरान वज़ीर आज़म ने यकजहती के इजहार के तौर पर चीनी ज़ुबान में भी अपना तहनीती पैगाम शेयर किया। मियांवाली के इलाके ईसा खेल कुंजल में पेट्रोलिंग पोस्ट पर दहशतगर्दों ने हमला किया। सीटीडी पंजाब पुलिस ने 4 घंटे की शदीद लड़ाई के बाद 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया, जबकि एक दहशतगर्द शदीद जख्मी है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने मियांवाली में पीएचपी चेक पोस्ट कुंडल का दौरा किया। आईजी पंजाब ने दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बनाने वाले पेट्रोलिंग पोस्ट पर तैनात बहादुर जवानों से मुलाकात की। डीआईजी पेट्रोलिंग पुलिस अतर वहीद ने आईजी पंजाब को गुज़श्ता रात दहशतगर्दों के हमले की तफसीलात से आगाह किया। आईजी पंजाब ने पेट्रोलिंग पोस्ट मोर्चे पर तैनात रईस, इम्तियाज़ और शाहजहां समेत 4 जवानों को दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर नकद इनाम से नवाजा और शाबाश दी। आईजी पंजाब ने ऑपरेशन करने वाले सीटीडी जवानों को 5 लाख जबकि चेक पोस्ट पर तैनात तमाम जवानों को 30 लाख रुपए नकद इनाम दिया। इस मौके पर डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि कुंडल चेक पोस्ट का नाम शहीद हेड कांस्टेबल हारून खान के नाम पर रखा जाएगा। बॉर्डर एरियाज़ की पेट्रोलिंग पुलिस पोस्टों को मजीद मजबूत और सहूलियात से आरास्ता करेंगे। पंजाब पुलिस के जवानों का मोराल बेहद बुलंद है। दहशतगर्दी के बुज़दिलाना हमले हमारा मोराल पस्त नहीं कर सकते। दहशतगर्दों के हमले में शहीद होने वाले पेट्रोलिंग पोस्ट मियांवाली के हेड कांस्टेबल हारून खान की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स मियांवाली में अदा की गई। नमाज जनाजा में आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, आरपीओ शारिक कमाल सिद्दीकी और दीगर अफसरान, सिविल सोसाइटी, मीडिया और पुलिस के एहलकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने मियांवाली में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत की है। उनका कहना है कि पुलिस एहलकारों ने बहादुरी से लड़ते हुए दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया। अपने बयान में निगरान वज़ीर दाखिला ने कहा कि पुलिस के बहादुर जवानों ने 2 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। उन्होंने जामे शहादत नोश करने पर पुलिस एहलकार हारून खान को खिराजे अकीदत पेश किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मियांवाली में ईसा खेल कुंडल चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को खिराज तहसीन पेश किया है। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब पुलिस के बहादुर सपूतों ने जुर्रत और बहादुरी से दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम को नाकाम बनाया। वज़ीर आला ने हमले में शहीद पुलिस एहलकार हारून खान को खिराज अकीदत भी पेश किया और कहा कि शहीद पुलिस एहलकार ने फ़र्ज़ की अदायगी में जान देकर आला मिसाल कायम की। बलोचिस्तान हुकूमत ने मस्तूंग के शहदा के वारिसों को 15 लाख, शदीद जख्मियों को 5 लाख जबकि मामूली जख्मियों को 2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई का कहना था कि वतन अजीज़ के एक एक इंच की हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है। तफसील बता रहे हैं वक़ार अहमद। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं, सानह मस्तूम का बदला लेकर रहेंगे, अब मजीद कोई रियायत नहीं होगी। जान अचकज़ई निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान का कहना था गैर मुल्की तारिकीन वतन की बाइज्जत घरों को वापसी लाजमी है। एंटी स्मगलिंग कैंपेन मजीद तेज होगी। करेंसी, पेट्रोल और दीगर चीजों की स्मगलिंग को हर सूरत में खत्म करके रहेंगे। सरहद पार दहशतगर्दों को नहीं छोड़ा जाएगा और अब वक्त आ गया है कि गैर मुल्की तारिकीन वतन को उनके घरों तक पहुँचाएँ। स्मगलिंग चाहे जिस शक्ल में हो, ये दहशतगर्दी को फीड करता है, इसको नहीं छोड़ेंगे। मस्तूम सानह के हवाले से निगरान वज़ीर इत्तलात का कहना था शोहदा के वारिसों को 15 लाख, शदीद जख्मियों को 5 जबकि मामूली जख्मियों को 2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। फॉरेंसिक और अब तक की तहकीकात में पता लगा है कि खुदकश 15 से 17 साल का लड़का था। हम वेलकम करते हैं आर्मी चीफ के इस रिजॉल्व को भी कि हम बिलाखिर रियासती तमाम ताकत से इन दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे
चाहे उनके ताने बाने कहीं से भी मिलते हों। जान अचकजई केयर टेकर मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ने एक सवाल पर बताया, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है, सिक्योरिटी मजीद मौसर बनाना है। एपेक्स कमेटी में सिक्योरिटी मामलात पर अहम फैसले भी लिए जाएंगे। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। मस्तूंग में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर खून की होली खेलने वालों की आवाम ने शदीद मजम्मत की है। उन्होंने मुतालबा किया है कि फोर्सेज और दीगर सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। पाकिस्तान मस्तूंग में जो एक हौलनाक वाक़या पेश आया जिसमें मीलाद के एक जुलूस पर हमला हुआ, इंतहाई अंदोनाक वाक़या है, जितनी मजम्मत की जाए कम है। इस वक्त हमारी फौज दहशतगर्दी के खिलाफ महाज पर फ्रंट लाइन पे खड़े होकर मुकाबला कर रही है। बहैसियत कौम, बहैसियत पाकिस्तानी हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी फौज को मजबूत करें। ये जो हालात चल रहे हैं ना पाकिस्तान के, जो भी सब कुछ चल रहा है, धमाके हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सबको मिल के एक साथ होना चाहिए। इतने पाक मुकद्दस दिन में ईद मिलादुन्नबी का जश्न मना रही है, तो इस मौके पे इस किस्म की दहशतगर्दी की बुज़दिलाना वाक़यात की भरपूर मजम्मत करते हैं हम। चंद हमारे पड़ोसी मुल्क है जो इत्तेफाक नहीं लाना चाहते पाकिस्तान में, जो हम में धमाका हुआ है, इतला देना चाहता हूँ कि वो अपने इत्तेफाक में रहे, एक दूसरे के साथ शाना बशाना खड़े रहे। इसमें हमारे उलमाए कराम शहीद हुए हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी फोर्सेस और अपने सिक्योरिटी इदारों से हम चाहते हैं कि वो इन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। सियासी इख्तिलाफात साइड पे करके ना, ये दहशतगर्दी के खिलाफ मुतहद होना चाहिए, हमें इसको ख़त्म करना चाहिए। हमें मिलाद और 12 रबीउल अव्वल इंशाअल्लाह हर साल इसी तरह हम जोशो खरोश से मनाएंगे। दुश्मन को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये इसकी आपकी ये जो काविश है ये कामयाब नहीं होगी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है। पेट्रोल की कीमत 8 रुपये फ़ी लीटर कमी के बाद 323 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत 11 रुपये कमी की गई है। नई कीमत 318 रुपये 18 पैसे फ़ी लीटर पर आ गई। मुल्क भर में पेट्रोल की कीमतों में कमी पर आवाम ने खुशी का इजहार किया है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की कीमत में कमी गरीब आवाम को रिलीफ फराहम करेगी। तो इसमें गरीब आवाम के लिए फ़ायदा होंगे, ये कि बेहतरीन काम कर रहे हैं। इससे जो है ना महंगाई को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। फ्यूल की प्राइसेस कम हुई हैं और हम चाहते हैं मजीद कम हो ताकि आवाम को और ज़्यादा रिलीफ मिल सके। मिडिल क्लास लोग हमारे लिए बहुत अच्छी बात है ये। दिस इज़ वेरी गुड कि नीचे आ रहे हैं और सबको इसका फ़ायदा होगा। हुकूमत ने ये फैसले लिए, मैं उस फैसले से बहुत ज़्यादा खुश हूँ और निगरान हुकूमत से बस यही गुजारिश है हमारे लिए जो बेहतर हो सके वो चीज़ करे। हम मजदूर लोग हैं, ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, तो हमारे लिए अच्छी बात है, आवाम पूरे आवाम के लिए अच्छी बात है, खुशखबरी है, गवर्नमेंट अच्छा काम कर रहा है। कीमत बहुत कम हो गया, नए हुकूमत ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया है, हमें बहुत खुशी है। ये एक बहुत अच्छा फैसला किया है हुकूमत ने कि ये पेट्रोल कम कर दिया है। निगरान हुकूमत ने ये जो पेट्रोल में कमी का ऐलान किया है, इससे हम सब खुश हैं और अगर और कम करेगी तो हम और भी खुश होंगे। डॉलर भी नीचे आ गया माशाल्लाह, पेट्रोल भी कम आ रहा है इंशाल्लाह। जिस चीज़ की जो है ना रेट बढ़ गया वो भी नीचे आ जाएगी, गरीबों के लिए सही फ़ायदा हो जाएगा। निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करके आवाम को बड़ा रिलीफ दिया है। वफाकी दारुल हुकूमत के शहरियों ने निगरान हुकूमत के इस इक़दाम को खुशाइंद करार देते हुए तवक्को ज़ाहिर की है कि हुकूमत आवाम को मज़ीद सहूलियात फराहम करेगी। तफसील इस रिपोर्ट में। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। वजारत खजाना ने गुज़श्ता रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया, जिसके बाद अवाम ने सुख का सांस लिया। निगरान हुकूमत ने अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की, जिससे महंगाई में भी खातिर खा कमी आएगी। 1 अक्टूबर 2023 से पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर कमी की गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 11 रुपए कमी की गई है। तो ये अच्छी बात है, अवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ मिला। जो सुनने में आ रहा था कि ये 400 क्रॉस करेंगे या 500 तक लेके जाएंगे, अभी 8 रुपये कम हुआ है। चलें, अवाम के लिए कुछ तो बेहतरी उन्होंने की। हुकूमत को ये चाहिए कि पेट्रोल अगर 8 रुपये सस्ता हुआ है मजीद सस्ता करे। अवाम पुरुमीद है कि आइंदा भी इसी तरह के रिलीफ का सिलसिला जारी रहेगा। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। निगरान हुकूमत का आवाम को रिलीफ देने का आसन कदम। कराची के अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की है कि आइंदा भी इसी तरह के रिलीफ का सिलसिला जारी रहेगा। तफसील बता रहे हैं ज़ीशान अहमद खान। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है, ताहम निगरान हुकूमत ने अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत में रिलीफ देने का फैसला किया ताकि महंगाई में कमी आ सके। 1 अक्टूबर 2023 से पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर की कमी की गई, जिसके बाद नई कीमत 323 रुपए 38 पैसे फी लीटर हो गई है।
जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 11 रुपए की कमी की गई है और डीजल की नई कीमत 318 रुपए 18 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। पेट्रोल जब कम होता है तो हम पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और हम बेहतर फील करते हैं कि हाँ यार ये थोड़ा सा कम है और ये इसको और भी थोड़ा सा रिवाइव करना चाहिए। ये 2-4 रुपए कम होने से भी अच्छा होता है कि कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ जाता है, किलोमीटर में भी हमारे भी पैसों में भी इजाफा हो जाता है। बिल्कुल खुश आइंदे, हम वेलकम कहते हैं, अगर और कम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पेट्रोल डीजल की कीमतों को बराह रास्त असर रोजमर्रा की अशिया पर पड़ता है, ताहम अब कभी उम्मीद है कि इन अशिया की कीमतों में भी कमी वाक़ई होगी। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। मुल्तान के अवाम ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को खुशाइन करार दिया है। ये जो 8 रुपए कम हुए हैं इससे हमें बहुत बेहतरी हुई है। इंशाल्लाह आगे भी ऐसे कम हो जाएं तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। मेहरबानी कीजिए, 8 रुपए घाट कीजिए, बेग घाट कर दो, मेहरबानी होगी तुम्हारी। सर थोड़ी मेहरबानी, 8 रुपए लीटर पेट्रोल सस्ता सी गए, मजीद भी मेहरबानी करो साढ़े उत्ते तो सस्ता करो। हुकूमत ने 8 रुपए कम किए हैं जी, और हमारी अपील है और कमी हो पेट्रोल में। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी ने चीन के कौमी दिन के मौके पर चीनी हम मनसब वांग यी और चीन के अवाम को मुबारकबाद दी है। ट्विटर पैगाम में निगरान वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि आज हम इस अजीम कौम की शानदार तारीख़, सकाफ़त और कामयाबियों को ख़राज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाक चीन दोस्ती को मज़ीद बुलंदियों तक ले जाने के अज़्म का इयादा करते हैं। अवामी जमहूरिया चीन का आज कौमी दिन मनाया जा रहा है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कौमी दिन पर चीन की हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि वक्त के साथ पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात पहले से ज़्यादा मजबूत और शानदार होंगे। उन्होंने कहा कि आइंदा बरसों में दोनों मुल्क कामयाबियों के मज़ीद संगे मील उबूर करेंगे। और सेक्रेटरी तवानाई राशिद लंगड़ियाल कहते हैं कि मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर आदादोशुमार बताते हुए राशिद लंगड़ियाल ने कहा कि बिजली चोरों से वसूली 14 अरब 33 करोड़ 30 लाख रुपए तक पहुंच गई है। बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम में अब तक 10,000 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है और 23,152 FIRs का इंदराज भी किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि रिकवरी में लेस्को 3 अरब 85 करोड़ 20 लाख रुपए के साथ सरे फहरिस्त है, जहां 10,000 FIRs दर्ज कराई गई हैं। राशिद लंगड़ियाल ने मजीद बताया कि बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम में पंजाब से 8,900 अफराद को पकड़ा गया, जबकि सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में 725 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब में भी बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। तफसील जानते हैं ख्वाजा शाहिद से। लेस्को रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन 25वें रोज भी जारी रहा और मजीद 754 कनेक्शंस बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए, जिनके खिलाफ मुतलका थानों में FIRs दर्ज करा दी गई हैं। इनमें 19 कमर्शियल, 20 ज़रई और 712 घरेलू कनेक्शंस शामिल हैं। बिजली चोरों को डिटेक्शन यूनिट्स की सूरत में 5 करोड़ रुपए से जायद का जुर्माना भी आयद किया गया है। लेस्को बिजली चोरों के साथ साथ उनकी मावनत करने वाली महकमे की काली बेड़ों या गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई का अमल जारी रखे हुए है। गैपको रीजन में ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान मजीद 34 बिजली चोर पकड़े गए। अब तक गैपको के तमाम रीजन्स में 1251 बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिनमें 50 ज़रई, 8 सनती, 38 कमर्शियल और 1150 घरेलू कनेक्शंस शामिल हैं। बिजली चोरों के खिलाफ 11 करोड़ 31 लाख रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए। फेस्को रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई बिला तफरीक जारी है। फेस्को के तमाम रीजन्स में मजमूई तौर पर पकड़े जाने वाले बिजली चोरों की तादाद 2170 हो गई है। फेस्को रीजन में अब तक 700 से ज्यादा अफराद बिजली चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार हुए और मजमूई तौर पर 10 करोड़ रुपए से जायद के जुर्माने आयद किए गए। नाज़रीन, मुल्तान में मैपको वाजिबात के नादहिंदगान से वसूली की मुहिम जारी है। 73,992 नादहिंदगान से 23 रोज में 1.5 अरब रुपए वसूल कर लिए गए। आरिफ वाला में 2 करोड़ 92 लाख के नादहिंदा किसान इत्तेहाद के 9 अराकीन के ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए। बिजली चोरी के खिलाफ जारी मुहिम में अब तक 5,558 अफराद पर 38 करोड़ 87 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है। मुहिम में 5,355 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 4,046 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। FIA ने गैर कानूनी हवाला हुंडी के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान 239 से ज्यादा मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए हैं। तर्जुमान FIA के मुताबिक FIA ने गुज़श्ता 6 हफ्ते के दौरान 239 से ज्यादा मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है, जबकि 170 मुकदमात दर्ज किए हैं।
KP زون سے 101, لاہور زون سے 15, گجرانوالہ سے 24, فیصل آباد سے 21 اور ملتان سے 19 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ چھاپوں کے دوران مجموعی طور پر 66 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی برآمد کر لی گئی ہے۔ ملکی چھاپوں کے دوران متعدد پلازوں اور دکانوں کو سیل بھی کیا گیا ہے۔ کسٹمز حکام نے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی پر 3 پارسل سے 14.4 کلو گرام نشہ آور 2 میتھامٹائن برآمد کر لی ہیں، جس کی کل قیمت 23 کروڑ 40 لاکھ روپے ہے۔ کسٹمز عملے کے پاکستان پوسٹ آفس پر تعینات عملے نے بحرین سے افغانستان جانے والے پارسلز کی جانچ پڑتال کی۔ کسٹم حکام کے مطابق میتھامٹائن کو انتہائی مہارت سے لکڑی کے خشک میوے کی ٹوکریوں میں چھپایا گیا تھا۔ کسٹمز نے نارکوٹکس ایکٹ کے تحت FIR درج کر لی اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوششیں بھی جاری ہیں۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی وطن کی مٹی نے پکارا، ہمارے جوانوں نے جان کی پرواہ کیے بغیر لبیک کہا۔ حوالدار محمد نوید بے باک، نڈر اور وطن پر مر مٹنے کا عزم رکھنے والے جانباز مجاہد تھے، جنہوں نے وطن عزیز کی خاطر شہادت کو گلے لگایا۔ حوالدار محمد نوید 8 ستمبر 2016 کو LOC پر ملک کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ شہید نے سوگواران میں بیوہ، بیٹی اور بیٹے چھوڑے۔ حوالدار محمد نوید شہید کے اہل خانہ نے اپنے جذبات کا اظہار کچھ یوں کیا ہے۔ ایک ایسا لمحہ تھا جو بیان نہیں کیا جا سکتا، تو وہ لمحہ میں جب سوچتی بھی ہوں، کال آئی اور بالکل مطلب بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بہت ایسے لگا تھا جیسے ہم نا ایک دم سے اکیلے رہ گئے ہیں، دنیا میں اکیلے رہ گئے ہیں۔ اس وقت تو جو جذبات تھے وہ تو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ بہت اس ٹائم تو کچھ سمجھ نہیں تھی آ رہی ہو کیا رہے۔ بہت دفعہ ایسا زندگی میں ہم کسی ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں پہ ہم نا ہیلپ لیس ٹائپ فیل کر رہے ہوں گے، کہ پھر بندے کے مائنڈ میں آتا ہے کہ یار کاش اگر پاپا ہوتے ہیں نا تو یہ چیز اس طرح ہو سکتی تھی۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے شہید قرآن پاک میں فیصلہ شہید زندہ ہے، اور میں نے اپنی زندگی میں اس کو محسوس کیا ہے، لٹرلی محسوس کیا۔ ہر موقع پہ جب مجھے مشکل پیش آتی مجھے لگتا تھا وہ میرے ساتھ ہیں، اور وہ ساتھ ہوتے تھے، انہوں نے ہماری مدد کی ہر مشکل وقت میں۔ جہاں مجھے لگا تھا اب میں بے بس ہو گئی ہوں، اب مجھے ان کی ضرورت ہے، اور وہ وہاں پہ موجود ہوتے تھے۔ شہادت کی موت کا ایک الگ رتبہ ہے، ایک الگ خوشی ہوتی ہے سوچ کے کہ انسان کی موت ہو تو شہادت کی۔ میرا چھوٹا بیٹا ہے، اس کو مزاق سے وہ کہتے تھے میرا فوجی بیٹا ہے یہ۔ ان کی شروع سے ایک وش ہوتی تھی کہ میرا عدنان جو ہے چھوٹا بھائی میرا PMA میں وہ آرمی میں جائے۔ مجھے ہمیشہ کہتے تھے انجینئر بنانا ہے آپ کو ہم نے۔ اکثر لوگ مجھے یہی کہتے ہیں کہ تمہارے ہسبینڈ شہید ہو گئے، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، پھر تم بیٹے کو اسی لائن پہ بھیج رہے ہو۔ جس درد سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ خوشحالی اور ترقی کے سفر میں پاک فوج کی جانب سے وزیرستان کے لوگوں کے لیے ایک اور تحفہ۔ SIFC کے زیر نگرانی پاک فوج نے جنوبی وزیرستان میں بنجر زمینوں کو قابل کاشت بنانے کے لیے اہم قدم اٹھایا ہے۔ جنوبی وزیرستان کے ضلع زرملان میں پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز ہو چکا ہے۔ پروجیکٹ کی ابتدا میں 1000 ایکڑ بنجر زمین کو کاشتکاری کے قابل بنایا جائے گا۔ منصوبے سے نہ صرف مقامی کاشتکاروں کی معیشت بہتر ہوگی بلکہ غذائی قلت پر بھی قابو پایا جائے گا۔ علاقے کی عوام نے پائلٹ پروجیکٹ کی تکمیل پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا۔ اسپیشل فورسز کی کثیر الاقوامی مشترکہ مشق دائمی بھائی چارہ دوم بروتھا میں ختم ہو گئی۔ مشق میں پاکستان، قازقستان، قطر، ترکیہ اور ازبکستان کی اسپیشل فورسز نے حصہ لیا۔ 2 ہفتے طویل مشق کا محور انسداد دہشت گردی آپریشنز تھے، جس کا آغاز 17 ستمبر کو ہوا تھا۔ مشق کے اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی کور کمانڈر پشاور تھے، جبکہ DG ملٹری ٹریننگ GOC اسپیشل سروسز گروپ نے بھی اختتامی تقریب میں شرکت کی۔ تقریب میں شریک دستوں کے ہمراہ دوست ممالک کے افسران بھی شریک ہوئے۔ ISPR کے مطابق آخری روز شریک ممالک کی اسپیشل فورسز نے مشق کی پیشہ ورانہ مہارتوں کا مظاہرہ کیا، جس کا مقصد برادر ممالک کے مابین تاریخی فوجی تعلقات کو مزید مضبوط بنانا تھا۔ مشق سے انسداد دہشت گردی کے لیے مشترکہ آپریشنز اور استعداد کو فروغ دینے میں مدد ملی۔ مشق کا ایک اور اہم مقصد مستقبل کے فوجی تعاون میں باہمی دلچسپی کے شعبوں کی نشاندہی کرنا تھا۔
और नाज़रीन, भारतीय खुफिया एजेंसियां पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा में मसरूफ हैं। फेसबुक पर भारतीय फौज का एक और प्रोपेगेंडा नेटवर्क बेनकाब हुआ है। जनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल के इजलास के दौरान भारत में अक़लियतों की नस्ल कुशी पर पोस्टर्स आवेज़ा किए गए हैं। तफसील अब्दुल्ला शाद से। EU डिसइंफो लैब की तरह भारत का एक और वसी प्रोपेगेंडा नेटवर्क बेनकाब भारतीय मनगढ़ंत ऑपरेशंस और उनकी तारीफ के लिए बनाए गए जाली फेसबुक अकाउंट्स का राज फाश हो गया। वाशिंगटन पोस्ट की नई रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फौज ने फेसबुक पर जाली अकाउंट्स का एक वसी नेटवर्क बना रखा है, जिसके जरिए पाकिस्तान, चीन और मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। भारत जाली अकाउंट्स के जरिए मकबूजा कश्मीर को पुरअमन दिखाने की कोशिश करता है, जबकि मकबूजा कश्मीर भारतीय फौज के हाथों खून में डूबा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस नेटवर्क को भारतीय फौज की चिनार कोर ऑपरेट कर रही है, जो मकबूजा कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियती वादी में मुकीम है। वाशिंगटन पोस्ट ने फेसबुक कंपनी के मुतादिद वर्कर्स के इस भारतीय नेटवर्क का हिस्सा होने की भी तस्दीक की है। रिपोर्ट के मुताबिक इंटरव्यूज और दस्तावेजात से साबित हुआ कि फेसबुक एग्जीक्यूटिव जानबूझकर इस प्रोपेगेंडा नेटवर्क और हिंदू इंतहा पसंदों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। मोदी सरकार के दबाव में आकर कंपनी ओहदेदार जाली भारतीय प्रोपेगेंडे को नजरअंदाज करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक कौंसिल का इजलास जारी है। इंसानी हकूक की तंजीमों ने शुमाल मशरकी भारत में इंसानी हकूक की बढ़ती खिलाफ वर्जियों, भारतीय फौज के मुजालिम और मणिपुर में मसीहियों की नस्ल कुशी के हवाले से ब्रोकन चैटर स्क्वायर पर पोस्टर्स आवेज़ा किए। इन पोस्टर्स में असम, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा में भारतीय फौज के मजालिम और अक़लियतों की नस्ल कुशी को उजागर किया गया है। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों की तरफ से रियासती दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी हैं, जिनमें गुज़श्ता माह सितंबर के दौरान 13 कश्मीरी शहीद किए गए। कश्मीर मीडिया सर्विस की तरफ से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक इनमें से 9 कश्मीरियों को मुख्तलिफ जाली मुकाबलों में शहीद किया गया। भारतीय पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस एहलकारों की तरफ से ताकत के वहशियाना इस्तेमाल से 8 नौजवान शदीद जख्मी हो गए। इस दौरान मुहासरे और तलाशी की 248 कार्रवाइयों और घरों पर छापों के दौरान 157 शहरियों और सियासी कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से ज्यादातर के खिलाफ काले कवानीन के तहत मुकदमात दर्ज किए गए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा है कि भारतीय फौजी बेगुनाह कश्मीरियों को जाली मुकाबलों में शहीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय फौजी मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों और घरों पर छापों के दौरान नौजवानों को उनके घरों, गलियों और सड़कों से गिरफ्तार और अगवा करते हैं और बाद में उन्हें जाली मुकाबलों में मावराए अदालत कत्ल कर देते हैं। तर्जुमान ने कहा कि गुज़श्ता माह कुपवाड़ा, पूंछ, राजौरी और रियासी अजला में ज़्यादातर शहादतें मावराए अदालत ही हुई हैं। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी, जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग, तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर पीपल्स लीग और जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट समेत हुर्रियत पसंद तंजीमों ने श्रीनगर में अपने बयानात में तनाज़े कश्मीर के फौरी हल का मुतालिबा किया है। मोदी हुकूमत ने कश्मीरी मुसलमानों के दीनी उमूर में मुदाखलत का सिलसिला भी जारी रखते हुए दरगाह हजरत बल के तमाम अफसरों और अमले को मुअत्तल करने का हुक्म दिया है। तजियाकारों का ख्याल है कि ये इक़दाम हिंदुत्व नज़रिए से मुतासरा अमले को भर्ती करने के लिए उठाया गया है। नई दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस की दीवारों पर नामालूम अफराद ने कश्मीर की आज़ादी से मुतालिक नारे तहरीर किए हैं। चंद बरस कबल यूनिवर्सिटी में फ्रीडम फॉर कश्मीर के पोस्टर्स भी चस्पा किए गए थे। अफगानिस्तान ने भारत में अपना सिफारत खाना बंद करने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में अफगानिस्तान के सिफारत खाने की जानिब से भारतीय वजारत खारिजा को एक ख़त अरसाल कर दिया गया है। ख़त में उन मसाइल को उजागर किया गया है जिनकी वजह से ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा। भारतीय हुकूमत की जानिब से अफगानिस्तान को नाकाफ़ी सिफारती हिमायत को भी सिफारत खाने की बंदिश की वजह करार दिया गया है। अफगानिस्तान की जानिब से सिफारत खाने की बंदिश दरअसल भारत की वफादार अफगान कम्यूनिटी और पॉलिसी साजों की जानिब से शिकायत की एक कहानी है। अफगानिस्तान की गुज़श्ता हुकूमत में भारत में कायम अफगान सिफारत खाना जल्द बंद होने जा रहा है, जिसे सिफारती लिहाज से एक बड़ी पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। निगरान वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की मोहम्मद समी सईद और आज़रबाईजान के चेयरमैन स्टेट कमेटी अर्बन प्लानिंग अनारगली ऑफ के दरमियान मुलाकात हुई है। आज़रबाईजान में होने वाली मुलाकात में मौसमियाती तब्दीलियों से पैदा होने वाले चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करने पर इत्तफाक किया गया। निगरान वज़ीर मनसूबाबंदी दूसरे आज़रबाईजान नेशनल अर्बन फोरम और आलमी यौम हैबिटेट 2023 के मौके पर आज़रबाईजान की खुसूसी दावत पर सरकारी दौरे पर हैं। निगरान वज़ीर मोहम्मद समी सईद ने शहरी मनसूबाबंदी और फ़न तामीर की रियासती कमेटी की जानिब से की गई बहाली और तामीर नौ की कोशिशों को सराहा। निगरान वज़ीर ने पाकिस्तान में सैलाब के बाद बहाली और तामीरात के हवाले से बनाए गए फ्रेमवर्क के हवाले से आगाह किया। फ़रीक़ैन ने पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। मुफाहमती याददाश्त के तहत पाकिस्तानी कंपनियां सऊदी अरब में काम करने, सऊदी कंपनियों के साथ मुश्तरका मंसूबों को फ़रोग़ देने और उनको तरबियत याफ्ता IT अफरादी क़ुव्वत फराहम करने में मदद करेंगी। माहिदे पर निगरान वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डॉक्टर उमर सैफ ने दस्तखत किए।
نگران وفاقی وزیر ڈاکٹر عمر سیف نے سعودی وزیر سرمایہ کاری سے بھی ملاقات کی۔ اس موقع پر سعودی وزیر نے اپنے وزارت کو پاکستانی آئی ٹی کمپنیوں کے لیے سعودی عرب میں رجسٹر ہونے اور کام کرنے کے لیے لائسنس دینے کے لیے ایک خصوصی ڈیسک قائم کرنے کی ہدایت کی۔ نگران وزیر ڈاکٹر عمر سیف نے کہا کہ یہ ڈیسک سعودی عرب کے نجی اور عوامی شعبوں میں کاروباری مواقع تلاش کرنے میں مدد دے گا۔ ناظرین، پولیو کے خاتمے کے لیے قومی مہم کا آغاز کل سے ہو رہا ہے۔ مہم بعض اضلاع میں 7 روز تک جاری رہے گی۔ تفصیل ملک عمر سے۔ پولیو کے مہلک وائرس کے خاتمے کے لیے 2 اکتوبر سے ملک گیر پولیو مہم کا آغاز ہو رہا ہے۔ مہم کے دوران 5 سال سے کم عمر تقریباً 4 کروڑ 41 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ اس بار مہم میں بچوں کی بہتر نشو و نما کے لیے وٹامن اے کے قطرے بھی پلائے جا رہے ہیں۔ دنیا بھر میں افغانستان اور پاکستان ہی میں اب تک پولیو وائرس بچوں کو متاثر کر رہا ہے، جبکہ اس کے ماحولیاتی نمونے بھی ملے ہیں۔ نگران وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان نے کہا کہ مہم کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ پولیو کے خلاف مہم پہ ہمارا بڑا خرچہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کا خاتمہ پہلے کرتے تو ہم وہ پیسے صحت کی کسی دوسری کام پہ لگاتے، اور ہم کب تک یہ پولیو کے کمپینز کرتے رہیں گے اور ہمیں ریزسٹنس آتی رہے گی اور ہمیں کیسز آتے رہیں گے اور وائرس سرکولیٹ ہوتا رہے گا۔ بحیثیت قوم ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم مل کے اس موذی مرض کا خاتمہ کر سکیں، جو کہ بہت ہی ہم قریب آ چکے ہیں، اور یہ وائرس ابھی بہت چند علاقوں میں سرکولیٹ کر رہا ہے۔ 3 سال تک اس ایفرٹ کو جاری رکھنا ہوگا، کیونکہ گلوبل سرٹیفیکیشن کے لیے یہ ضروری ہے کہ 3 سال تک پولیو کا کوئی کیس سامنے نہ آ سکے اور ماحولیاتی نمونہ بھی کوئی پازیٹیو نہ ہو۔ بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ پولیو کی قومی مہم میں سب اپنے حصے کا کردار ادا کریں۔ 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے سے اس موذی مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پولیو کے خاتمے کی قومی مہم کا انعقاد پنجاب بھر میں بھی کیا جا رہا ہے۔ لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد میں پولیو مہم 7 روز تک جاری رہے گی، جبکہ دیگر اضلاع میں پولیو مہم کا دورانیہ 5 دن ہوگا۔ مہم کے دوران 2,04,000 پولیو ورکرز 5 سال سے کم عمر 2 کروڑ 12 لاکھ بچوں کو قطرے پلائیں گے۔ انسداد پولیو پروگرام کے سربراہ خضر افضال نے کہا ہے کہ پنجاب کو پولیو وائرس سے پاک کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ ویکسین کی متعدد خوراکیں وائرس کے خلاف بہترین تحفظ فراہم کرتی ہیں۔ والدین پولیو ٹیموں کا خیر مقدم کریں۔ بلوچستان بھر میں 7 روزہ انسداد پولیو مہم کل سے شروع ہو رہی ہے۔ مہم کے دوران 24,44,000 سے زائد بچوں کو انسداد پولیو ویکسین دینے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ مہم کے دوران بچوں کو وٹامن اے کے قطرے بھی پلائے جائیں گے۔ جنوری 2021 سے بلوچستان بھر سے پولیو کا ایک بھی کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں گردوں کی غیر قانونی پیوندکاری میں ملوث گروہ کو ایک سرغنہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور لاہور میں نیوز کانفرنس کے دوران ان کا کہنا تھا کہ یہ گروہ بہت منظم طریقے سے کام کر رہا تھا، اور اس کے سرغنہ ڈاکٹر فواد نے یہ تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے لوگوں کے 328 غیر قانونی ٹرانسپلانٹ کیے ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ گروہ لاہور، آزاد کشمیر اور دیگر علاقوں میں لوگوں کے آپریشن کرتے تھے۔ جن 328 لوگوں کے گردے نکالے گئے ان کا ڈیٹا حاصل کر لیا گیا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے پنجاب ہاؤس کراچی کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے پنجاب ہاؤس کراچی کے ریونیو جنریشن اور اپ گریڈیشن پلان کی منظوری دی۔ گراؤنڈ اور فرسٹ فلور کا کرایہ 3 لاکھ روپے ہوگا۔ آن لائن بکنگ کی سہولت بھی میسر ہوگی۔ نجی کمپنیاں اور ادارے پنجاب ہاؤس کراچی میں تقریبات کر سکیں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے پنجاب ہاؤس کے ڈائننگ ہال، ڈرائنگ روم اور کمروں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے گراؤنڈ اور فرسٹ فلور کا تفصیلی جائزہ لیا اور اپ گریڈیشن کے لیے ضروری ہدایات بھی جاری کیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ ریٹائرڈ جسٹس مقبول باقر کی ہدایت پر ضلع شرقی میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ پولیس نے غیر قانونی طور پر مقیم افراد کا سامان ضبط کر لیا ہے اور ان کا غیر قانونی کچرے کا ڈمپنگ پوائنٹ بھی بند کر دیا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ سندھ نے ہدایت کی ہے کہ غیر قانونی طور پر کچرا اٹھا کر شہر میں آلودگی پھیلانے والے لوگوں کے خلاف FIR درج کی جائے اور شہر میں صفائی کو ممکن بنایا جائے۔ انجینئرنگ کا شعبہ ملک و قوم کی تعمیر و ترقی میں خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ وہی قومیں ترقی کرتی ہیں، ان کے فوائد حاصل کرتی ہیں جو جدید علوم کو بروئے کار لاتی ہیں۔ ان خیالات کا اظہار گورنر بلوچستان ملک عبدالولی کاکڑ نے پاکستان انجینئرنگ کونسل کے سالانہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے ماہرین سے 10,000 افراد کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جدید مہارتیں سکھانے میں معاونت کی اپیل کی۔
آزاد کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے کہا ہے کہ شہریوں کے حقوق کو آئینی تحفظ دینا حکومت کی ذمہ داری ہے، جسے حکومت ترجیحی بنیادوں پر پورا کرے گی۔ چودھری انوار الحق نے وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں نیوز کانفرنس میں کہا کہ پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے، لیکن ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ ریاست میں امن و امان کی صورتحال نارمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتحادیوں کی مشاورت سے ہم نے ریاست کے عوام کی فلاح و بہبود اور بہتری کے لیے کام کرنا ہے۔ پاکستان علماء کونسل کے زیر اہتمام سیرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام کے علاوہ دیگر مذاہب کے رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ تفصیل بتا رہی ہیں وردہ سلیم۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حافظ طاہر اشرفی نے کہا کہ پاکستان مختلف مذاہب کے ماننے والوں کا حسین گلدستہ ہے، جہاں تمام اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ثانیہ جڑاوالا ہو یا سرگودا کا واقعہ، تمام مکاتب فکر نے رواداری کا مظاہرہ کر کے اسلام دشمن اور پاکستان دشمن قوتوں کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ اب کوئی دنیا کو کمی نہیں رہنی چاہیے کہ ہندوستان عالمی دہشت گردی کا مرکز ہے۔ کینیڈا میں جو سکھوں کے ساتھ کیا گیا، اس کے بعد کسی گواہی کی ضرورت ہے دنیا کو؟ کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں ہندوستان اپنی سازشیں کرتا رہے گا، ہمیں اپنے گھر کو مضبوط بنانا ہے۔ کانفرنس سے دیگر علماء کرام نے بھی خطاب کیا اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے پہلوؤں کو اجاگر کیا اور کہا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل درآمد ہی تمام مسائل کا حل ہے۔ چرچ و پاکستان کے صدر بشپ آزاد مارشل نے مستونگ اور ہنگو میں دہشت گردی کے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ان انسانیت سوز واقعات کے تانے بانے بھی پاکستان دشمن قوتوں سے ملتے ہیں۔ فادر جیمز اور دیگر اقلیتی رہنماؤں نے کہا کہ اسلام اور عیسائیت نے ہمیشہ احترام انسانیت اور باہمی رواداری کی بات کی ہے اور آج ہمیں احترام انسانیت کے درس کو ہی آگے بڑھانا ہے۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے عشق پیغمبر اعظم کانفرنس اسلام آباد میں ہوئی۔ ملک بھر سے مختلف مکاتب فکر کے جید علماء کرام و مشائخ اعظام نے کانفرنس میں شرکت کی۔ تفصیل یاسر حسین سے۔ ملی یکجہتی کونسل اور مجلس وحدت المسلمین کے زیر اہتمام عشق پیغمبر اعظم مرکز وحدت مسلمین کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری، نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ، مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبد الخبیر آزاد، رہنما جمعیت علماء پاکستان پیر سید صفدر گیلانی اور دوسرے مقررین نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اتحاد امت کے لیے کام کرنا ہوگا۔ آپ جب اس عالم میں تشریف لائے تو خدا نے کہا رحمتاً للعالمین۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے آخری نبی کی امت میں سے قرار دیا، لہٰذا ان کی امت کو بھی رحمت والی امت ہونا چاہیے، محبت کرنے والی، بھائی چارے والی، شفقت کرنے والی ایک دوسرے کے ساتھ۔ آج پھر وقت آ گیا ہے کہ ہم نے سامنے والے کے کسی لشکر سے اور سامان سے اور اسلحے سے متاثر نہیں ہونا، بلکہ ہم نے جب طے کر رکھا ہے کہ ہماری جبیں جھکے گی تو کعبہ کے آگے اور ہمارا دل دھڑکے گا تو محبت رسول میں۔ مقررین کا کہنا تھا کہ تقسیم اور تفرقہ پھیلانا دشمن کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر پوری امت متحد ہے۔ قومی ترجیحات پر اکٹھا ہو کر ملکی ترقی کے لیے کام کرنا ہوگا۔ علماء نے اسلام اور ملک کے خلاف سازشوں کو ناکام بنانے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز نے شاہدرہ لاہور میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام نواز شریف کا مثالی استقبال کریں گے۔ مریم نواز نے کہا کہ مشکل وقت میں نواز شریف کا ساتھ دینے والوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف ملک کو دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن کرنے آ رہے ہیں۔ یاد رکھنا شاہدرہ والوں، 21 اکتوبر کو صرف ایک فرد واحد نہیں آ رہا واپس، 21 اکتوبر کو انشاءاللہ تعالی پاکستان کی خوشحالی واپس آ رہی ہے۔
21 अक्टूबर को पाकिस्तान से महंगाई का खात्मा करने वाला नवाज शरीफ वापस आ रहा है। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान से बेरोजगारी का खात्मा करने वाला नवाज शरीफ वापस आ रहा है। 21 अक्टूबर को बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने वाला नवाज शरीफ वापस आ रहा है। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा करने वाला नवाज शरीफ वापस आ रहा है। शेखुपुरिया में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि मोहम्मद नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी का फैसला अटल है। मुस्लिम लीग नून के कारकुन और अवाम मोहम्मद नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करेंगे। राना तनवीर हुसैन का कहना था कि नवाज शरीफ ने हमेशा अदालतों का एहतराम किया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन और यूथ टैलेंट अवार्ड्स की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अवाम के चेहरों से मुस्कुराहटें गायब हो चुकी हैं। मुल्क के माशी हालात की वजह से सब परेशान हैं। अमीर जमात इस्लामी ने मस्तूंग और हंगू धमाकों की मजम्मत करते हुए कहा कि अफसोसनाक वाक़यात पर दिल खून के आंसू रो रहा है। ये मुल्क में बदअमनी पैदा करने की साजिश है। कुछ बात करेंगे हीरोज़ ऑफ पाकिस्तान की। नुमैरा सलीम पाकिस्तान की पहली खलाबाज हैं जिन्होंने बचपन से तारों पर पहुंचने का ख्वाब देखा। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें पाकिस्तान की पहली खलाबाज के तौर पर ऑफिशियली मुतारिफ करवाया गया। नुमैरा सलीम साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली पाकिस्तानी भी हैं। मेरा नाम नमीरा सलीम है और मैं एक ख्वाब लेके पैदा हुई थी और वो ख्वाब सिर्फ एक ख्वाब था। सितारों तक पहुंचने का ख्वाब और एक एस्ट्रोनॉट बनने का ख्वाब। हम इस मुल्क के वारिस हैं। हम वो हैं जिन्होंने इस मुल्क को आजादी दिलवाई। हम वो हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए 22 लाख जानों की कुर्बानी दी। हम वो लोग हैं जिनकी वजह से ये मुल्क का हमारा वजूद, हमारे वजूद से इस मुल्क का वजूद है। हमारी वजह से पाकिस्तान में आज जितनी भी और जैसी भी तरक्की और खुशहाली है, इसी शहर और इसी कौम की देन है। लेकिन आपने ये शहर के सदके में जो पल रहे हैं वो इस शहर से ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। तो इस दफा ये MQM ये नाइंसाफी नहीं होने देगी। इंशाअल्लाह ताला हमें ऐवानों को नहीं, ऐवान की जरूरत नहीं है। हमें ऐवानों की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के ऐवान को हमारी जरूरत है। हम ना हुए तो पाकिस्तान के आम गरीब मुतवस्सित तबके के लोगों से ये ऐवान खाली होगा। हम हैं जिनकी वजह से वो नुमाइंदगी उन शहरों की होगी कि जिसकी वजह से, जिसके चलने की वजह से पाकिस्तान पल रहा है। और पाकिस्तान हमारे अजदाद की अमानत है। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर।
ناظرین، موسمیاتی تبدیلی کے براہ راست اثرات سے سب سے زیادہ پاکستان متاثر ہوا ہے، جس کے باعث لائف سٹاک کے ساتھ ساتھ آبادی بھی بے حد متاثر ہوئی۔ مزید تفصیل کراچی سے محمد زبیر الدین کی اس رپورٹ میں۔ گرمی کی شدید لہر، خشک سالی، دریاؤں اور سمندر کی طغیانی، لینڈ سلائیڈنگ، گلیشیئرز کا پگھلنا، ریت کے طوفان اور سائیکلون وہ عوامل ہیں جس کے باعث جہاں پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کا چیلنج درپیش ہے، وہیں اس سے زراعت اور کاشتکاری براہ راست متاثر ہو رہی ہے۔ طوفانی بارشوں کے باعث بھی 2022 کے دوران بڑے پیمانے پر لوگوں کے گھر، مویشی، فصلیں تباہ ہونا، موسم کی سنگینی کی طرف بھرپور توجہ کرنے اور متبادل اقدامات وقت کی اشد ضرورت ہیں۔ زیادہ ٹیمپریچر بڑھنے سے زیادہ گرمی پڑتی ہے، تو اس کے نتیجے میں سی لیول بھی رائز ہو رہے ہیں ڈیو ٹو ایکسپینشن آف اوشن، اور پھر اس کے نتیجے میں زیادہ موئسچر ہولڈ کرتی ہے ایٹماسفیئر میں، زیادہ موئسچر ایواپوریٹ ہو کے جاتا ہے، یعنی 7 سے 8% فار ایچ 1 ڈگری سینٹی گریڈ 7 to 8% مور موئسچر از انڈکٹیڈ انٹو ایٹماسفیئر۔ تو وہ جب ایٹماسفیئر میں اتنا زیادہ موئسچر جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہی موئسچر پھر واٹر ویپر کنڈینس ہو کر بادل بنتے ہیں اور بارش کی شکل میں واپس آتے ہیں زمین پر، تو وہ کہیں پر وہ ان ایونلی آتا ہے، کہیں پر تو ڈراؤٹ ہوتا ہے، وہاں پر بارش بالکل نہیں ہوتی، اور کہیں پر جو ہے وہ فلڈنگ کسی کیفیت ہوتی ہے۔ موسم کی تبدیلی کے باعث ساحلی علاقوں سے لوگوں کا انخلا اور شہروں کی طرف ہجرت بھی ایک اہم چیلنج ہے۔ لوگوں کو اویئرنیس ہے کہ کلائمیٹ چینج کیا ہے اور ان کی زندگی پہ اس کا کیا امپیکٹ آ رہا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں یا ہماری کمیونٹیز میں اویئرنیس کا لیول بہت زیرو ہے کلائمیٹ چینج میں۔ سیوریج سسٹم کا ابتر نظام، ہوا میں آلودگی اور جنگلات کی کٹائی وہ عوامل ہیں جسے ماحول دوست بنانے کے لیے سنجیدہ کوششیں درکار ہیں۔ کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے، پلاسٹک بیگ کے کم سے کم استعمال اور توانائی کے استعمال میں کفایت شعاری کو اپنانا ہوگا۔ محمد زبیر الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور کھیل کی خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ سمیع اقبال۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آئی سی سی ورلڈ کپ میں پاکستان کرکٹ ٹیم اپنا دوسرا وارم اپ میچ 3 اکتوبر کو آسٹریلیا کے خلاف کھیلے گا۔ حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں قومی کرکٹرز نے دوسرا تربیتی سیشن کیا۔ کھلاڑیوں نے بیٹنگ اور بولنگ کے علاوہ فیلڈنگ پر بھی بھرپور توجہ دی۔ پہلے وارم اپ میچ میں گرین شرٹس کو نیوزی لینڈ کے ہاتھوں 5 وکٹوں سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ٹیم ڈائریکٹر مکی آرتھر نے حیدرآباد میں قومی ٹیم کو جوائن کر لیا ہے۔ کرکٹ ورلڈ کپ کے وارم اپ میچز پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ آئی سی سی ورلڈ کپ کا 13واں ایڈیشن 5 اکتوبر سے بھارت میں شروع ہو رہا ہے۔ ورلڈ کپ میں پاکستان کرکٹ ٹیم اپنا پہلا میچ 6 اکتوبر کو نیدرلینڈز کے خلاف کھیلے گی۔ میگا ایونٹ میں گرین شرٹس دیگر ٹیموں سے کن تاریخوں میں مقابلہ کرے گی، اس حوالے سے دیکھتے ہیں مجیب الحق کی یہ رپورٹ۔ پاکستان ورلڈ کپ میں اپنی مہم کا آغاز 6 اکتوبر کو نیدرلینڈز کے خلاف حیدرآباد میں کرے گا۔ 10 اکتوبر کو پاکستان اپنے دوسرے میچ میں سری لنکا کے خلاف اسی گراؤنڈ میں مد مقابل ہوگا۔ قومی ٹیم اپنا تیسرا میچ 14 اکتوبر کو روایتی حریف بھارت کے خلاف 1,32,000 افراد کی گنجائش والے احمد آباد اسٹیڈیم میں کھیلے گی۔ پاکستان میگا ایونٹ میں اپنا چوتھا میچ ایم چناسوامی اسٹیڈیم بنگلورو میں 20 اکتوبر کو آسٹریلیا کے خلاف کھیلے گا۔ 23 اکتوبر کو پاکستان اور افغانستان کی ٹیمیں بھارت کے دوسرے سب سے قدیم میدان ایم اے چدمبرم اسٹیڈیم چنئی میں آمنے سامنے ہوں گی۔ 27 اکتوبر کو قومی ٹیم اپنا چھٹا میچ اسی میدان پر جنوبی افریقہ کے خلاف کھیلے گی۔ بھارت کے قدیم ترین گراؤنڈ کولکتہ کے ایڈن گارڈنز میں قومی ٹیم میگا ایونٹ میں اپنا 7واں میچ 31 اکتوبر کو بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے گی۔ جنازے اس کے ساتھ ہی خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ۔ رضوان رونق، نازیہ کمل اور ہماری نیوز ٹیم کو دیجیے اجازت۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے PTV نیوز۔